Legends are unreal stories, but this kind of stories give us information about the time. When this fact happened in our mind, we draw the pictures with the help of the legends that are replaced one after another and make us imagine the life of our ancestors during some period of history. You spoke about the legends, yeah? Yes. Thank you. Folk tales are essentially orally told, which came from century to centuries by people. Children study them from their parents or grandparents, and after the years they told they to their next generation. Okay, yes. Folk tales. So, with different kinds of written documents, we can realize some hidden messages from the past. They can be used as evidences of past life that were survived for 1,000 years, and if there were not any written documents, we would never understand about our origin. Okay, thank you for first group. I think you spoke about the letters. Yes. About the legends, about the stories and folk tales. Yes. So I mostly like the last part of your presentation because the last part answered the questions that was on the screen. And I like this. Okay. And the next group, please. Painting always plays an important role in learning of information about the time. When they were printed about the people who were painting them, about their tendencies at that time. So paintings are vital evidence of the past. There are millions of paintings that describe different topics, historical moments, someone's portraits, imaginary scenes, battle, and animals, but all of them hide some message because of what it was created. When we see some historical paintings, we observe it in details to find out what was happening of that time, and then we make some conclusion according to the paintings. As for cave paintings, they were spread in all times and in such places that we are rich in caves. Cave paintings represent hunting, science, battles, science, animals, and symbols of ancient times. They were found on cave walls and cailings. The oldest one is about 40,000 years old and is found in the El Castillo cave in Santabria, Spain. So some historians think that cave paintings may have been a way of communication with other people, but other value in religious or ceremonial purposes of them. Fresco is a large painting on the wall or ceiling of the church. Frescoes represent saint people who were developed to some religions by whom we are admired, and also the Bible's sense, for example, resurrection, crucifixion, baptism of Jesus Christ, and many others. When we look at that, we think about our existence in the world. We are marked by saints, worship and respect them inside ourselves and have a desire to look like them a little somehow. They remind us who we are, what duties and responsibilities we should have towards each other and toward God. So, also following one's historical paintings, cave paintings, and frescoes hide different messages. These messages are the reason for what they are created. Have you finished? Yes. You spoke about frescoes and cave paintings and pictures. Okay, great.
And the last group is archaeological items. And please start. Archaeological things are the most important materials which help us to imagine the real past of our life. Historical monuments are one kind of archaeological things that were built some centuries ago or some thousand years ago and represent the certain period of history and culture. Historical monuments can be some buildings with different purposes, temples, statues, ancient bridges, or palaces. For example, you took it some old building which was built for protection from invalids, and you can guess that the people living on that area were suffering from numerous battles, and that they are often used to build to protect themselves and their families. During archaeological excavation, plenty of pottery is found. With discovered pottery of they were related with our any story. Use pottery to cook meals, to keep wine, or to bring water from natural springs or rivers. We also learned that material for pottery type is incredible. It gives meals special flour keeps pottery cool and the meals well. Except pottery, archaeologists often find different kinds of jewelry during the excavation. Ancient jewelry is made of gold, silver and copper bracelets, necklaces, earrings, and precious stones. All jewelry tells you much about the art development, about the should necessary mention coins that were invented to be exchanged is some products. Coins as jewelry were made of gold, silver, and copper. There were some symbols of the animals, some important people's portraits, flags, plants. So coins can tell you much about the period, about the leader of the country, about the animals or plants which were very important in certain countries. So with all this that we mentioned, we can find the messages that are sent from the past up to the present due to these items. Great. Great. You spoke so detailed about archaeological items. That's great. Have you finished? So, thank you for your presentations. I think that your presentation answered the question, how can these resources help us to realize our past and the messages that are hidden in them? Thank you for your presentation. Now, Alika, please. Okay. წარმოდგენილი იყო სამივე ისტორიულ წყაროსთან დამაკავშირებელი სიტყვები, კითხვებზე პასუხი და ისე ვთქვი, რომ იქ ცოტა ჯგუფს ცოტა მეტი animals და აი monuments და ესე უდაგეზე კიდევ ერთი სიტყვები უფრო კარგი იყო ცეცხლადაგაცეში, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ყველაფერი. ეხლა მოდი ჩვენ უკვე ქართულ ენაზე ცოტა უფრო ვრმად წავიდეთ აი ამ ისტორიულ წარსულში, უნდა გავიგოთ თქვენი მეშვეობით პროცენტული კონტაქტი დავალება, რომ ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, რას ვგებულობთ, როგორ ვიცნობთ ჩვენ ისტორიას და ამით ილიასეული გაგებით უნდა მივყვეთ ჩვენ ისტორიის შესწავლას, რამე თუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ატმოკავშირებელი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა. და აი ეს ყველაფერი ერთიან კონტექსტში უნდა გავიხსენოთ დღევანდელ დღეს. ცოტა უფრო სიხშირეულად თქვენ ჯგუფებში ამაზე წაიმუშავებთ, პროცედურული იქნება დრო და წარმოგიდგინეთ, ჩვენ აღებული გვაქვს სამი მიმართულება, როგორც ახლა ინგლისურზე წარმოუდგინეთ, ეს იქნება თქვენი მიმართულება და ეს არ არის რა თქმა უნდა სრულყოფილი ისტორიული წყაროები არის უამრავი, იქ არის ჰერალდიკა, იქ არის ფულებთან დაკავშირებული და უამრავი წყაროებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აღებული სამი არქეოლოგიური წყარო, რაც გვაძლევს წერილობითი წყარო და კედელზე მხატვრობა. მხატვრობა ცალკე სხვა რამე. კედელზე მხატვრობა. აი იმით რას ვგებულობთ, რას ვეცნობით, ამაზე მოცემული იყო პირდაპირ დავალებები და ეხლა ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი
ჯგუფებში მუშაობისას მიყვართ დასკვნამდე და ცოტა უფრო სერიოზულად ჩვენ გვინდა წარმოგიდგენოთ რას ვგებულობთ შეკითხვებზე ამ შეკითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი. რას ვგებულობთ ისტორიული წყაროებიდან გამომდინარე, ალბათ არქეოლოგია ის თეორიაზე მონაპოვებიან, რომელ ეპოქაში არიან და რა სკოლებს გვაძლევენ საზოგადოებისა და ადამიანების ურთიერთობებს შორის. საზოგადოების ცხოვრება, ადამიანების ურთიერთობები. წერილობითი წყაროები გასტებული იქიდან საერთოდ მოდის დღევანდელ როგორ ვიყენებთ მას ცხოვრებაში, დღევანდელ სიტუაციაში და რას გვაძლევენ მოცემულ ეტაპზე. ასევე მხატვრობა ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე მხატვრობა საინტერესოა, რომელსაც პირველყოფილი ადამიანები იწყებენ ჯერ კიდევ გამოქვაბულებიდან, მოდიან შემდეგ ვაწყდებით ამ საქმიანობას, კრდებზეც არის კი ბატონო ნახატები იყო ამაზე, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ. ის კიდევ სხვა სულაც ვიხატავს, მერე და მერე აქეთ მოდის საეკლესიო მხატვრობიდან გამომდინარე და ის კიდევ მხატვრობა როგორ ვითარდებოდა და დღევანდელ დღეებში. თვითონ მხატვრობა კიდევ სხვა მიმართულებაა. ჩვენ კიდევზე მხატვრობა გვაქვს შემთხვევაში. ვინაიდან განაწილებულები ვართ ჯგუფებში, ვიცით საერთოდ თემა მოცემული იყო, ამიტომ მოდი ისე და ისე ვიმუშავებთ, წარმოგვიდგენთ მერე თითოეული ჯგუფი ამ მიმართულებით თავისი არჩეული სფეროდან გამომდინარე. შეგვიძლია დავიწყოთ აქაც ალბათ 10 წუთი რა, გავუზარდოთ 10 წუთი აი ამ ყველაფრისათვის და მერე პრეზენტაცია. რა წავიდეთ? შეგიძლიათ გამოიყენოთ სლაიდები, ხო? რა თქმა უნდა, სლაიდების მიხედვით მუშაობ. სლაიდები უნდა გამოვიყენოთ და მოსულიყო Nera, gamonita, kuchna, vela baraket, gamonita. Gamonita, ჩვენი ფასაჩინოება. დავიწყოთ. არქეოლოგია, როგორც მეცნიერება, საქართველოში 19 საუკუნეში ჩაისახა. მიწის გათხრით სამუშაოები არქეოლოგიური ძეგლის გამოვლენისაგან ისტორიული კვლევის მიზნით ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ დაიწყო ადამიანმა. გათხრით სამარხებში ვაწყდებით თიხისაგან, ბრინჯაოს და სპილენძისაგან დამზადებულ ჭურჭელს, შრომის და ნადირობის სიარაღებს, სამკაულებს, ფულის მონეტებს, რომლებიც გამოხატავენ მოცემულ ტერიტორიაზე ადამიანთა
ურთიერთობების შესახებ. სამარხებში აღმოჩენილი ნივთები გვესაუბრებიან გვამცნობენ მოცემული პერიოდის შესახებ. ყველაზე დიდი აღმოჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა ითამაშა კაცობრიობის ისტორიის შესწავლაში 1999 წელს გაკეთდა, როდესაც დმანისის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ადამიანის სადგომი, სადაც ნაპოვნი იქნა 5 უძველესი თავისქარა. მეცნიერებმა თანამედროვე ტექნოლოგიებით შეძლეს აღედგინათ პირველყოფილი ადამიანების გარეგნულად, პირობითად მათ უწოდეს ზეზო და მზია, 1,800,000 წლის წინანდელი ადამიანები არიან ისინი. აი ეს უნდა აჩვენო რა. ზეზო და მზია თავისქარები და გათხრები. ეს უკვე აღდგენილ მდგომარეობაში, თავისქარებიდან ტექნოლოგიურად დამუშავებულ მდგომარეობაშია გაკეთებული ეს. პირობითად ზეზო და მზიები არ ყოფილიყო. ეს პირობითად შექმნა. არქეოლოგიური ძეგლები მრავალფეროვანი და წარმატებით გამოიყენება. არქეოლოგიური ძეგლები მრავალფეროვანი და წარმატებით გამოიყენება ისტორიულ დაწინებებად და თითოეულ თავის სპეციფიკური დანიშნულება აქვს. სამარხებში აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელი გამორჩეულად და ჩვენთვის უდიდესი ინფორმაციის მატარებელი. უპირველეს ყოვლისა, ამგვარი ნივთების საშუალებით ვიგებთ თუ რა დანიშნულებით იყენებდნენ მას ჩვენი წინაპრები. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი წინაპრები კარგი ხელოვნები იყვნენ. ისინი ფლობდნენ ამ მასალის მოხმარების ცოდნას და იღებდნენ იმას, რაც სჭირდებოდა. ეს არის ზვანიში ძველი ნაქალაქარის გათვლებისას აღმოჩნდა ასევე სამუშაო იარაღები, რომლებიც ძველი წერტაღრუხის გვიათე საუკუნით თარიღდება. ისინი თანამედროვეობას და ძალიან არემიტულია და არ გამოირჩევა თავის დახვეწილი ფორმებით, მაგრამ ეს სამუშაო და სანადირო იარაღები იმ პერიოდში მათ ყველა მოწყობილებას აკმაყოფილებდა და ეს იარაღები იყო მათი შრომისთვის აუცილებელი ნივთები. აღმოჩენილია ცული, წერალთი, ბარი, შვიდისარი და დასხვა. საიუველირო საქმე კაცობრიობის ერთგვარი ისტორია, კეთილშობილ თვითონთან მხატვრული დამუშავების ძველთაძველი ტრადიციები, საუკუნეთა მანძილზე ქართველ ხელოსანთა მიერ შექმნილი ძეგლები. ის მდიდარი მემკვიდრეობა, რომელიც საქართველოში მის სინაფილეში მრავალსაუკუნოვანი წარსულიდან მოდის. საქართველოს საიუველირო ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი და უმდიდრესი კერაა. იგი სამართლიანად ითვლება ლითონის დამუშავების ერთ-ერთ უძველეს სამშობლოდ. მსოფლიოში საქართველოს ტერიტორიაზე მსხვილმა ტომებმა უკვე იცოდნენ ბრინჯაოს დამზადება. იმ დროიდან ეუფლებიან ისინი სხვა ლითონებსაც, ტყვიას, სტიგიუმს, ვერცხლს და ოქროს. საქართველოს ტერიტორიაზე გათხრილ ადრე ბრინჯაოს ხანის ყორღანებში აღმოჩენილ ოქროს უძველესი სამკაულები გვიჩვენებს, რომ ძველ წარსულში მესამე ათასწლეულის მეორე ნახევრის ოქრომჭედლები უკვე ფლობდნენ ლითონის დამუშავების უმთავრეს ხერხებს, ჭედვას, ჩამოსვლას და ხჩილვას, მხატვრობას. ოქროს ნივთები გამოირჩევა ოქრომჭედლის საიუველირო მხატვრული ტექნიკის მაღალი დონით. იმ პერიოდში დამზადებული ყველა საიუველირო ნაწარმი ხელოვნების ნიმუშია. არქეოლოგიური გათხრების თავისებური და ფართოდ გავრცელებული სახეობა მონეტათა განძები. ლითონის ფულის ყოველი განძი ძვირფასი ისტორიული წყაროა. ამა თუ იმ ქვეყნის სამონეტო მიმოქცევისა და სხვა ქვეყნებთან სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობათა შესასწავლად საქართველოს ტერიტორიაზე ლითონის ფულის განძები ხშირად ჩნდება. ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-მე-5 საუკუნიდან, როდესაც საქართველოში დაიწყო სამონეტო მიმოქცევა და მოიჭრა პირველი მონეტა კოლხური თეთრი. ყოველი მონეტა გამოირჩევა ეპოქისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. ეს გამოიხატება იმაში, რომ მონეტაზე გამოსახულია იმ პერიოდში პოპულარული პირები, მნიშვნელოვანი საგნები ან უბრალოდ სიმბოლურად მნიშვნელოვანი ნახატები. არსებული ნივთები გვესაუბრებიან სხვადასხვა ეტაპზე ხელოსნობის, ხელოვნების, კულტურის, დარგების განვითარების შესახებ, მხატვრობა, ჭედურობა, ოქრომჭედლობა და ასე შემდეგ. საბოლოოდ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არქეოლოგიური ნივთები ინახავენ უდიდეს საიდუმლოს კაცობრიობის წარმოშობის შესახებ, რომ არა არქეოლოგიური ნივთები დააკარგავდით მოცემულ ეტაპზე ადამიანების ურთიერთობების სამსახურ მნიშვნელოვან ცნობებს. კიდის იარაღები ცნობილია ის იარაღებთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო ვერსიები არსებობს. მაგრამ აი საქართველოსთან მიმართებაში რა შეგიძლიათ ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით? პირველი კიდის იარაღი, რომელიც დამზადდა დიაოხში, ძველი წელთაღრიცხვის მე-10 საუკუნეში იყო ბარი. რა თქმა უნდა, იყო ძალიან პრიმიტიული, მაგრამ იმ დროისთვის ყველა მოთხოვნილებას აკმაყოფილებდა მას. ამ პირველი კიდის იარაღები საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა.